سلطان اپنے علاقے گاؤں کا امیر ترین سلطان تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس کے نام کی طرح اس کا روپ تھا۔ اس کی مربع زمینیں تھی، دولت کی ریل پیل تھی، اور یہ قدرتی امر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کر دے وہ بامشکل اسے سنبھال پاتا ہے۔ اکثر کو پٹری سے اترتے دیکھا ہے۔ دولت کو درست استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ دریا عذاب کا دریا ہے۔ اس میں جو ڈوب جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ سرخرو ہوتا ہے۔ ورنہ زمانے نے بڑے بڑے دولت مند فنا ہوتے دیکھے ہیں۔ دولت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انسان اس کے نشے میں ڈوب کر غرور، تکبر کے آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ دولت زہر ہی تو ہے، رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اور پھر انسان کو عقل و شعور سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ آنکھوں پر ہوس کی پٹی باندھ دی جاتی ہے کہ پھر نیکی کا رستہ نظر نہیں آتا۔ انسان دولت سے ہر چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے منصب سے ہٹ کر خدا بننے لگتا ہے، تب وہی خدا ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو دولت کے نشے میں نہیں رہتا۔ وہ دولت کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو دامن میں نہیں بھرتا۔ 2 وقت کے لیے روٹی کی جد و جہد میں مگن رہتا ہے اور حق سچ کی باتیں کرتا ہے۔ وہ اپنے پاس کھوٹے سکے نہیں رکھنا چاہتا۔ جو کچھ رب دیتا ہے وہ اسی کے نام پر لٹانے میں مگن رہتا ہے۔ سلطان کا باپ بھی ایسے ہی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہت رحم دل اور انسانیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کی سخاوت اور دریا دلی کے پورے گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں تک چرچے تھے۔ غریبوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتا۔ جس کسی کو کوئی بھی مجبوری ہوتی، مسئلہ ہوتا، وہ اس کے پاس بے خوف و خطر چلا جاتا اور اپنا مسئلہ حل کروا کر جاتا۔ چھوٹے بڑوں کے لبوں پر اسی کا نام رہتا اور وہ اللہ کا نام لیوا تھا۔ اس کے دور میں گاؤں میں ہر سہولت موجود تھی اور گاؤں کا ہر مکین غریب کمی کمین سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سلطان کی ماں بہت پہلے فوت ہو چکی تھی۔ سلطان کا بچپن بہت عیش و آرام میں گزرا تھا۔ گھر میں ہر شے میسر تھی، کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہ تھی، اور اس کے ایک اشارے پر نوکر چاکر بھاگتے پھرتے تھے۔ لیکن حد سے زیادہ پیار بھی بچے کو بگاڑ دیتا ہے، اور اسی طرح سلطان بھی بگڑ گیا۔ وہ جو جوانی کی سیڑھی چڑھا تو اس کی شادی اس کی چچا زاد ایمان سے ہو گئی۔ جس روز سلطان دلہا بنا تھا اس دن غریبوں، مسکینوں، کمی کمین لوگوں کو نظر و نیاز سے خوب نوازا گیا۔ درجنوں بیل ذبح ہوئے، انواع و اقسام کے کھانے پکے اور عام و خاص کو کھلائے گئے۔ یہ ولیمہ 2 دن چلتا رہا اور اسی جشن میں موج مستی کی محفلیں بھی جمتی رہیں۔ شادی کے 1.5 سال بعد سلطان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور بچی کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی سلطان کا باپ وفات پا گیا تھا۔ سلطان ماں باپ کا اکلوتا تھا اور اس کی جائیداد میں کوئی شریک نہیں تھا۔ کہتے ہیں بزرگ گھر کی برکت ہوتے ہیں۔ سلطان کا باپ فوت ہوا تو تمام برکت اٹھ گئی اور برائیوں نے اس گھر کی راہ دیکھ لی۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ سلطان کی دوستیاں ایسے برے کردار کے لوگوں سے تھی جو شراب کے رسیا تھے۔ ایسے میں سلطان کا ماموں زاد بھائی عرفان لندن سے لوٹ آیا تھا۔ عرفان وہاں کے آزاد ماحول میں پڑا بڑا تھا، جہاں خاندان کی کوئی روایت نہیں، جہاں ماں باپ بہن بیٹی کی تمیز نہیں، جہاں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور شادیاں بعد میں ہوتی ہیں، جہاں عزت عصمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس گندے ماحول میں پلا بڑھا کر عرفان جب مشرق کی سرزمین پر آیا تو یہاں کے حسن کو دیکھ کر تو جیسے دیوانہ ہی ہو گیا۔ سلطان بھی کچھ اسی کردار کا مالک تھا۔ دونوں نے مل کر بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی۔ ایک روز دن دہاڑے عرفان نے بخشو کمار کی بیٹی کا راستہ روکا۔ بخشو کی بیٹی قرآن کی حافظہ تھی۔ وہ گاؤں کے بچے بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ اس دن بھی بچیوں کو قرآن کا سبق دے کر اپنے گھر کو جا رہی تھی کہ اس خبیث عرفان نے راستہ روک لیا تھا۔ یہ کمینہ کئی دنوں سے بخشو کی بیٹی کے لیے مورچے لگائے ہوئے تھا اور اس نصیب و جلی کو یہ خبر نہ تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے لیکن بخشو کی بیٹی گھر نہ پہنچی تو ماں باپ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے وہاں پتہ کیا جہاں وہ بچیوں کو پڑھانے جاتی تھی، لیکن جب یہ سنا کہ یہاں سے تو کب کی جا چکی ہے، ان کی فکریں بڑھ گئیں۔ انجانا خوف ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ دیوانگی میں وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے رہے اور پھر یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔
गांव वाले भी इस तलाश में शामिल हो गए। शाम का अंधेरा फैल रहा था। जब उसकी लटी पटी लाश खेतों से मिली थी तब क़यामत बरपा थी। गांव भर में कोहराम मच गया। सबको यकीन था कि उस पाक दामन लड़की की इज्जत से खेलने वाला सुल्तान और उसका मामूजाद इरफान है, मगर गांव वालों को सांप सूख गया था, क्योंकि वो सुल्तान के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते थे। रो धोकर खामोश हो गए थे, जबकि बख्शू और उसकी बीवी के नीले आसमान की तरफ उठे हुए हाथ और लब दुआ कर रहे थे। ए रहमान, हमारी बेटी तेरी ही पाक किताब, पाक कलाम की तालीम देती थी, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमारी बेटी की इज्जत से खेलने वालों को इबरत का निशान बना दे, उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। वक्त का सफर जारी रहा। दिन हफ्तों, हफ्ते महीने और महीने सालों में बदलते रहे। सुल्तान और इरफान की नज़र में औरत मर्द के पाँव की जूती से भी गई गुजरी थी। औरत तो सिर्फ ऐशो इशरत के लिए बनाई गई थी। सुल्तान की बीवी ईमान शोहर की इन हरकत के सख्त खिलाफ थी, मगर वो अपनी जगह मजबूर थी। उसकी एक न चलती थी। अक्सर सुल्तान को इन कामों से मना तो करती, मगर सुल्तान कब कान धरता था। सुल्तान तो गुनाहों की इस दलदल में धंसता ही चला जा रहा था। दूसरी तरफ गांव वाले भी खामोश थे, क्योंकि वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। बेचारे दो वक्त की रोटी को तरसते थे, पेट का दोजख भरता नहीं था। इस फिक्र से आज़ाद होते तो दूसरी तरफ सोचते, जिनको रोटी के लाले पड़े हों वो कर भी क्या सकते हैं। और एक शाम सुल्तान की बीवी ईमान शहर में एक अजीज के घर गई हुई थी और उसकी जवान साल बेटी घर में रह गई। उस रोज उसकी तबीयत खराब थी, तो माँ के साथ शहर ना गई। नौकरानियां शाम होते ही अपने घरों को चली गई थी। कुदरत खुदा की, उधर ईमान को घर आने में देर हो गई और सुल्तान डेरे की महफिल में ऐश करके घर लौट आया। आज उसने शराब पी रखी थी और नशे में धुत था। शराब का जादू तो सर चढ़कर बोलता है और ये इंसान को हर रिश्ते से बेगाना कर देता है। अपने पिराए की तमीज नहीं रहती, यहाँ तक कि बेटी बहन बीवी माँ की तमीज मिट जाती है। सुल्तान घर आया तो घर में उसकी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। सुल्तान अपने कमरे में जाने की बजाय अपनी बीवी के कमरे की तरफ चला आया था। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें पथरा गईं। अपनी बेटी भी उसे गांव की अल्लड़ मुटियार लगी और उसने अपनी बेटी को दबोच लिया। एक औरत दरिंदे की कैद में थी। सुल्तान उस वक्त बाप नहीं शिकारी था। उसकी बेटी उसके हाथों उजड़ गई। जो दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करता था, उसकी बेटी उसके हाथों बर्बाद हो रही थी। सुल्तान की बेटी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका बाप उसकी यूं इज्जत दागदार कर देगा। जब इज्जत का रखवाला इज्जत की धज्जियां उड़ा दे तो जिंदगी जीने का रंग ढंग मान पड़ जाता है। बेटी ने बाप के हाथों बर्बाद होने के बाद खुद को दिल में छुरी मार कर हलाक कर लिया था। उधर रात गए बाद जब ईमान घर लौटी तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सुल्तान बेटी के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और उसकी बेटी नीचे फर्श पर मुर्दा पड़ी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसकी दिमाग की नसें फटने लगी। वो बेहोशी की हालत में बेटी के लाशे पर गिर पड़ी थी। जब सुल्तान को होश आया तो घर का नक्शा बदल चुका था। उसका नशेमन उसके हाथों बर्बाद हो चुका था। तब उसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया है, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर गया था। सुल्तान अपने बालों को नोचने लगा, खुद को मारने लगा और पागलों की तरह हंसने लगा। वो अक्ल व खुर्द से बेगाना हो गया था। ये कुदरत का अजाब ही था कि उसी रात जब सुल्तान अपने डेरे से घर की तरफ आया था तो कहीं से जंगली वहशी कुत्तों का होल डेरे पर आ गया था। सुल्तान का मामूजाद इरफान और उसके दोस्त नशे में धुत वहां पड़े हुए थे। कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। उनको अपना शिकार समझकर उन पर चीर फाड़ करने लगे। उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुत्तों से मुकाबला करते और अपनी जान बचा सकते। चंद घंटे पहले अय्याशियां करते इन दरिंदों की लाशों के साथ वहशी जंगली कुत्तों का होल इंसाफ कर रहा था। ईमान अस्पताल में थी और गांव वालों ने सुल्तान को पागल खाने में दाखिल करवा दिया था। यूं अल्लाह ताला ने उसको निशाने इबरत बना दिया था। कुछ दिनों बाद ईमान जो अस्पताल में दाखिल थी कुछ सेहत याब होकर वापस गांव आ गई, लेकिन उसने उस बंगले में रिहाइश इख्तियार ना की, क्योंकि उसे उस जगह से खौफ आता है। उस बंगले की जगह अब दरसगाह बनी हुई है और उसमें बच्चों को पाक किताब की तालीम दी जाती है। ईमान बख्शू और उसकी बीवी के यहाँ रहती है और सुल्तान की ज़मीनें बख्शू ने संभाल रखी हैं। सुल्तान की ज़मीनों की आमदनी से गांव वाले फ़ायदे हासिल कर रहे हैं।